નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે વિષય હિન્દી પાઠ 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન। તો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જે ક્રાંતિકારી શેખર છે એના વિશેના જે વિચારો છે અને એના જીવન દરમિયાન જે બનેલી ઘટના છે તો એના વિશે આપણે આજે વિસ્તૃતપૂર્વક માહિતી મેળવશું। પાઠના લેખક છે સચ્ચિદાનંદ हीरानंद वात्स्यायन। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा कुशीनगर में हुआ। એટલે કે તેનો જન્મ 9 માર્ચ 1911 में कुशीनगर में थयो। बचपन का 1911-15 का समय लखनऊ में बीता। એટલે કે બાળપણનો સમય એને લખનऊમાં વિતાવ્યો। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे कि थोड़ा समय माटे तेओ श्रीनगर और जम्मू में रहिया। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम लिया। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पारद्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण पर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। ता हतु तेना जीवन विशेनी थोड़ी माहिती, तेना अलग अलग साहित्य रचना विशेनी माहिती। तो हवे आपणे जोईए पाठनो सारांश। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का ज़बरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहस। એટલે કે બ્રિટિશ શાસન કા વિરોધી એટલે કે અંગ્રેજો પ્રત્યે ખૂબ જ તેને ઘૃણા હતી, એના વિરોધી હતા। અને સ્વદેશી એટલે કે પોતાના દેશની ચીજોના ચાહક હતા। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती कि अंग्रेजी भाषा ने बदले हिंदी भाषा ना पोते चाहक था। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है कि अंग्रेजी ने मान्यता न आपीने हिंदी ने मान्यता आपीने कि एना जीवन दरमियान आ घटना कई बने छे तेनो थोड़ोक अंश आपने आ पाठमां जोवा मळे छे। तो पाठनी शुरुआत करीशुं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतारकर
रख दिए और 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। હવે આ પાઠમાં શું છે કે ક્રાંતિકારી જે શેખર છે એ વધારે પડતું પોતાના જ દેશની વસ્તુઓને માન્ય રાખે છે કે એક દિવસ એવું થયું, એમ કહે છે કે અસહયોગ કી લહેર એટલે કે ગાંધીજીનું એક આંદોલન છે, અસહયોગ છે એ શું છે તો કે ગાંધીજીનું આંદોલન છે। તો કે એક આંદોલન શરૂ થયું અને આ શેખ બધા જ લોકો છે એ તેમાં જોડાવા લાગે છે અને શેખર પણ એમાં જ જોડાવાની ચેષ્ટા કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે। ઓર જ્યારે એ એમાં નથી જઈ શકતો તો શું કરે છે, તબ હાથો સે ખેકર એટલે કે પોતાના હાથેથી જ પ્રયત્ન વધુમાં વધુ કરીને તે એમાં જવા માટે થઈને પ્રયત્ન કરે છે। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा કે જે વિદેશી કપડાઓ હતા એ ઉતારીને રાખી દે છે અને એમાંથી જે 2-4 મોટા જે આપણા દેશના કપડાં હોય છે એ પોતાની પાસે રાખે છે અને એ જ વારાફરતી પહેરે છે। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके કે જુઓ તેની પાસે પૂરતા કપડાં પણ નથી કે બારે હરવા ફરવા માટે જઈ શકે, એટલે કે બારે હરવા ફરવાનું પણ તે છોડી દે છે। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से घंटों की समवेत पुकार उस तक पहुँचती કે તે શું કરતો કે બપોરના સમયે એ એક બારી પાસે જઈને ઊભો રહેતો અને બહાર જોયા કરતો અને જ્યારે કહે છે કે બહુ દૂરથી સામૂહિક એટલે કે સમવેતનો અર્થ થાય સામૂહિક કે એકી સાથે સમૂહમાં બધાનો અવાજ તે સાંભળતો, ત્યારે એ બધાનો અવાજ છે આના સુધી પહોંચતો। ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ હો કાલા કે સમૂહમાં શું એને સંભળાવા લાગતું કે ગાંધી કી બોલબાલા દુશ્મનનું મોઢું કાળું એવું એ સાંભળવા લાગતો। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता કે ત્યારે એનામાં પણ એક જાતનું જનૂન ઊભું થતું દેશ પ્રત્યેનું, ત્યારે એ પણ આ બધા નારાઓ લગાડતા હતા ત્યારે એ પણ એની સાથે સાથે જોડાઈ જતો હતો। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था કે તે ત્યારે ત્યાં જઈ શકતો નહોતો, તેને ઘરમાંથી પરમિશન નહોતી, પણ એ પરમિશન ન હોવી એ પણ એક જાતનો અંકુશ એટલે કે એના ઉપર જે નિયંત્રણ લાદવામાં આવતું હતું એ જ હતું। जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था કે જે દરરોજ એમાંથી બચવા માટેના છૂટવા માટે કંઈક ને કંઈક એવા રસ્તાઓ તે શોધ્યા કરતો હતો। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी કે माँ સિવાયના બધા જ લોકો જે છે એ બહાર ગયા હોય છે અને એની જે माँ છે એ ઉપરની અગાસીમાં બેઠી હોય છે। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया
હવે શેખર શું કરે છે કે ઘરમાંથી બધાના રૂમમાંથી આ વિદેશી કપડાઓ છે એ ગોતી કાઢે છે અને એક ઢગલો કરે છે. फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला के तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था. वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी. કે શું કરે છે કે એક દીવો લઈ આવે છે. उसमें मिट्टी का तेल એટલે કે જે આપણે કહીએ છીએ કેરોસીન એ લઈ આવે છે. કેરોસીન છાંટે છે અને સળગાવી દે છે. आग एकदम भभक उठी. शेखर का आह्लाद भी भभक उठा. वह आग के चोरों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा. કે આ આગ છે એ બધે જ ફેલાઈ જાય છે અને સાથે સાથે શેખર પણ પોતાની પ્રસન્નતામાં નાચવા લાગે છે અને ગાવા લાગે છે. તે પણ આનંદિત થઈ જાય છે. ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મોહ હો કાલા. કે તે પણ એવા નારાઓ લગાડવા લાગે છે કે ગાંધી કી બોલબાલા દુશ્મન કા મોહ હો કાલા. थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गई, जलने लगे. હવે ત્યારમાં થોડા સમય પછી જ એની માં આવે છે અને શું કરે છે તો કહે છે કે શેખર કે ગાલ ભી માનો વિદેશી હો ગઈ, એટલે કે તેને માર પડે છે. લેકિન ઢેર રાખ હો ગયા था. હવે કપડાનો જે ઢગલો કર્યો તો એની શું થઈ ગઈ હતી? રાખ બની ગઈ હતી. શેખર કે મન મેં વિદેશી માત્ર કે પ્રતિ દ્રોણા હો ગઈ. હવે શેખરના મનમાં જ આ વિદેશી લોકો પ્રત્યે ખૂબ જ ધૃણા એટલે કે નફરત થવા લાગી હતી. उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं. કે એને જોયું કે આપણી એક નસ નસમાં પણ આ વિદેશીનું પ્રભુત્વ હોવું જોઈએ નહીં. અને આજે શું છે તો કે વિદેશી કા પ્રભુત્વ ही नहीं, આતંક ભરા હુआ है. કે એક આતંક આપણી અંદર ભરેલો છે. उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी. वह देखने लगा. કે એને જૂની વાતો પણ યાદ આવવા લાગે છે અને તે જોવા લાગે છે. उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं. કે એણે શું જોયું કે પિતાજી છે એ જ એના ભાઈઓને અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માટેનું કહે છે. જ્યારે શેખરને તો શું હતું તો કે એના પ્રત્યે દ્રુણા હતી, નફરત હતી. यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है. કે એ પણ બાળપણમાં અંગ્રેજી બોલવાનું જાણે છે અને હિન્દી છે એ सीखी રહ્યો છે. उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी. હવે જેની પહેલી આયા એટલે કે જે દેખરેખ કરવાવાળા હોય એ આપણે જે આયા બહેન તરીકે ઓળખીએ છીએ તે, તો કે એની આયા હતી એ પણ ઈસાઈ હતી અને તે શું બોલતી હતી તો કે અંગ્રેજીમાં જ વાત કરતી હતી. उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था. કે હવે એના પહેલાં જે ગુરુ હતા આખો દિવસ તેની સાથે વિતાવતા હતા એ એક અમેરિકન હતા અને તે કહે છે કે તે ભણાવતા કાંઈ નહીં પણ અંગ્રેજીનું શિક્ષણ તો એને આપતા જ હતા. शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं. કે એને તો એવું કીધું કે માતૃભાષા તો એ જ છે કે જે આપણે બધાથી પહેલાં શીખીએ છીએ.
तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। કે હવે ત્યારે તો અંગ્રેજી જ એની માતૃભાષા થઈ અને વિદેશી ही उसकी माँ, એટલે કે એની માँ પણ વિદેશી જ થઈ ને, કારણ કે તે એકદમ બાળપણથી જ તે ઇંગ્લિશ ભાષાની અંદર જ ઉછરેલા અને મોટા થયેલા, તો એમ કહે છે એ જ મારી માતૃભાષા કહેવાય। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। હવે પોતાના આત્મ સન્માનને એક આંચકો આવે છે, ધક્કો લાગે છે। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, કે એનાથી ખૂબ જ એ નફરત કરે છે અને એને દુઃખ પણ લાગે છે। उसे विदेशी को माँ कहने का बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। કે હવે શું કરે છે તો કે ત્યારથી જ જ્યારથી એને પોતાના આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચે છે, ધક્કો લાગે છે, ત્યારથી જ એને પોતાની ભાષાની અંદરથી જ જે ઇંગ્લિશ વર્ડ હતા, ઇંગ્લિશ શબ્દો હતા એ દૂર કરવા લાગે છે અને એની જગ્યાએ હિન્દી શબ્દનો ઉમેરો કરી હિન્દી ભાષા શીખવા લાગે છે અને કહે છે કે મારી આદત જ હું બદલાવી નાખીશ અને મારી આદતમાંથી જ આ વિદેશી અભ્યાસને છે, વિદેશી શિક્ષણને છે, હું દૂર કરી નાખીશ। એમ કરીને અંગ્રેજી ભાષા પ્રત્યેને ખૂબ જ નફરત થાય છે। કહે છે કે મારી ભાષા છે એ તો હવે હું હિન્દીમાં જ વાતચીત કરીશ અને હિન્દી વિષયનું જ વધુમાં વધુ જ્ઞાન મેળવીશ। તો આજે આપણે હવે આ વિડીયોની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ। હવે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર આપણે આ બીજા પેરેગ્રાફથી આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવવાનું શરૂ કરીશું। અસ્તુ, જય હિન્દ।